தற்போது இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு a criminal case which is going to be tried before the criminal court, and also the investigating officer who is investigating the case from the initial stage to last final stage. முதலில் ஒரு குற்ற வழக்கின் தகவல் தரும் விதத்திலிருந்து அந்த குற்ற வழக்கு முடியும் வரை ஒன்று ஒன்றாக படிப்படியாக நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த பதிவில் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய இந்த கிரிமினல் கேஸின் ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் முதலிலிருந்து கடைசி வரை என்னென்ன நடவடிக்கைகள் செய்யப்படுகின்றன, குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் என்ன கூறியிருக்கிறது, குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் ஒரு குற்றவியல் வழக்கை எவ்வாறு கையாளுகிறது, how the case is dealt with before the criminal justice system. The first thing is, in the information, a person who has been aggrieved of, a person who has inflicted an injury, a person who has been affected, a person who has been suffered by any offense or any other injury under the criminal law, he can give the complaint, that is called information given to the police officer. So the police officer may receive the information, then the police officer may know that it is a cognizable offense. In the cognizable offense, you know that the cognizable offense and non-cognizable offense, the difference concern. The cognizable offense is a non-bailable offense. That means without warrant the police officer can make an arrest. ஒரு காவல்துறை அதிகாரி நீதிமன்றத்தில் இருந்து பிடிவாரண்ட் பெறாமல் நேரடியாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை கைது செய்வதற்குண்டான, பிடிவாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்வதற்குண்டான அத்தனை அதிகாரமும் உள்ளது. அவ்வாறு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், the offenses are so serious, so heinous, then only the police officer can exercise such power of arrest in a cognizable case. That is called the cognizable case. In a non-cognizable case, பொதுவாக பிடிவாரண்டை நீதிமன்றத்தில் சென்று குற்றவியல் நடுவரிடம் பிடிவாரண்ட் பெற்று உத்தரவு பெற்று அதன் பிறகு கைது செய்வது. So the police officer should approach the judicial magistrate and get the warrant and make the arrest in a non-cognizable case. And also, with the permission of the court, the investigation can be conducted, can be held in the non-cognizable case. தற்பொழுது நாம் பார்ப்பது எஃப்ஐஆர் எனக்கூடிய ஆஃப்டர் ரிசீவிங் தி இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு நபர் பாதிக்கப்பட்டவுடன், அவர் பாதிப்பு குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் உள்ளது என தெரிந்தவுடன் அவர் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியிடம் காவல் நிலையத்தில் வந்து தனது புகாரை வழங்குகிறார். The information was given by the aggrieved person, the victim or any other person, in which the police officer may register the case. அவர் அவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட புகாரினை, தகவலினை முதல் தகவல் அறிக்கை என்ற ஒரு ஏட்டில் பதிவு செய்கிறார். That the FIR, which should be registered in a booklet which is prescribed by the state government in the police station, which is kept in the custody of the police station. அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் 24 நேரத்திற்குள், that is within 24 hours, it should be forwarded to the magistrate. 24 நேரத்திற்குள் அது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏனென்றால் without any the fishiest thing, without any
தி மேனிப்புலேஷன், அதில் எந்த ஒரு தவறும் நடந்துவிடவில்லை என அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு செல்வதற்காக இவ்வாறு 24 மணி நேரத்திற்குள் அது தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும், அது நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நடைமுறை இருந்து வருகிறது, குற்றவியல் நடைமுறையில் இருக்கிறது. ஸோ தி FIR is forwarded within 24 hours. After that, if the accused is arrested, the accused is arrested is only necessary. ஸோ நீதிமன்றத்தில் கைது செய்யப்பட்ட நபர் அதேபோல் 24 மணி நேரத்திற்குள் ஆஜர்படுத்தப்பட வேண்டும். He should be produced before the magistrate within 24 hours. If he is not produced, அவர் 24 மணி நேரத்திற்குள் கைது செய்யப்பட்ட நேரத்திலிருந்து, கைது செய்யப்பட்ட நேரம் எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறது? How the time of arrest is described? That means the police officer should prepare the arrest card. In the arrest card, the time and date of arrest is mentioned there. And also the police officer has to prepare the remand report, because the accused should be sent to the judicial custody. அவ்வாறு கைது செய்யப்பட்ட நபர் நீதிமன்ற காவலுக்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும், அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும். அவர் வெளியில் இருந்தால் புலன் விசாரணையை தடுத்து விடுவார். புலன் விசாரணையில் அவருடைய இடையூறு இருக்கும். He may interfere with the investigation. He might have tampered the evidences. For that reason, the accused shall be sent to the judicial custody. This is the purpose behind that. In this, we are going to discuss that in the next step of investigation. After arresting the accused, after sending the accused to the judicial custody, the police officer start the procedure of investigation. In the investigation, he has to go to the place of occurrence. அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு காவல்துறை அதிகாரி சென்று அந்த சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்தில் in the place of occurrence, he has to mark the place of occurrence and draw a sketch and seize the properties and conduct the search, and he may receive the information and record the statement of the witnesses. இங்கு சாட்சிகள், அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள சாட்சிகளிடம், அந்த சம்பவத்தை அறிந்த சாட்சிகளிடம், the person who acquainted with the facts of the case, he may be a witness. His statement must be recorded by the police officer. That is examination of witnesses by the police, which is there in the criminal procedure. After that, he has to conduct the investigation in further that if the evidence is not sufficient, அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் கொண்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அப்போது சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் சேகரித்த சாட்சியங்கள் போதுமானதாக இல்லை, if it is deficient, then the case may be dropped. அந்த வழக்கு கைவிடப்படும். If the evidence is sufficient, அவர்கள் காவல்துறையினர் தன்னுடைய புலன் விசாரணையில் சேகரிக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள் போதுமானதாக இருந்தால் the dropped case may be reopened. In this, the next procedure is inquest. The concept of inquest which includes in the investigation. அதாவது புலன் விசாரணையில் சம்பவத்தில் இறந்திருக்கும் நபர் ஒரு சந்தேகப்படுத்தக்கூடிய மரணமாக இருக்கிறது என தெரிந்தால், it is a suspicious death. If it is a suspicious death, the investigating officer, the police officer, may forward the FIR to the nearest executive magistrate. The executive magistrate, அதாவது நிர்வாக குற்றவியல் நடுவர். நிர்வாக குற்றவியல் நடுவர் என்றால் என்ன? நிர்வாக குற்றவியல் நடுவர் என்பவர் நிர்வாகவியலில், அதாவது he is working as a revenue officer. உதாரணமாக தாசில்தார், ஆர்டிஓ, டிஆர்ஓ, டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், அதாவது கலெக்டர் அல்லது டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்,
என கூறப்படுபவர்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நிர்வாக குற்றவியல் நடுவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இந்த குற்றவியல் சட்டத்தில் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் மே கண்டக்ட் an inquiry about the suspicious death. In that suspicious death, they may find out the cause of the death. அந்த இறப்பின் காரணத்தை, இறப்பின் காரணிகளை ஆராய்ந்து அதற்குண்டான கலாய்வு செய்து the inquest report shall be filed by the nearest executive magistrate. After receiving the inquest report, the investigating officer, the police officer, may continue the investigation. அதன்படி அவர்கள் அடுத்த கட்ட புலனாய்வு செய்கின்றனர். புலனாய்வு செய்து முடித்தவுடன், புலனாய்வு சாதாரணமாக பொதுவாக குற்றவியல் வழக்குகளில் புலனாய்வு முடிந்தவுடன் புலனாய்வு உடைய முடிவு பெற்ற ஆவணமான சார்ஜ் ஷீட், அதாவது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி இன்வெஸ்டிகேஷன், தி police officer without any unnecessary delay shall file a charge sheet or final report to the judicial magistrate. அவர் தாக்கல் செய்யும் இறுதி அறிக்கை, அந்த இறுதி அறிக்கை புலனாய்வு இறுதி அறிக்கை என அழைக்கப்படுகிறது. தி சார்ஜ் ஷீட், பேஸ்ட் அப்பான் தி சார்ஜ் ஷீட், தி ட்ரையல் will be started. நீதிமன்றத்தில் குற்றவியல் வழக்குகள் தொடங்குகின்றன. நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறது வழக்கு. இதில் நாம் ஒன்று கவனிக்க வேண்டியது, விசாரணை இருக்கும் பொழுதே விசாரணை செய்ய வேண்டிய, புலனாய்வு செய்ய வேண்டிய காவல்துறையினர், தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் who is investigating the case, which is a serious offense, that is more than 10 years punishable offense, he has not completed the investigation within 90 days, 90 நாட்களுக்குள் அவர் புலனாய்வை முடிக்கவில்லை என்றால், the accused may have a right to file a bail. He is entitled to file a bail before the court. புலனாய்வு முடிவு பெறவில்லை, எனவே தங்களை பிணையில் விடும்படி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் நீதிமன்றத்தில் முறையிடலாம். So, in the investigation time period is 90 days. In the serious cases, heinous cases, that is 10 years or more than 10 years punishable offences. In the other than 10 years, the certain cases, the other cases, 60 days is the investigation period, 90 days and 60 days. மேலும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹீதா என கூறப்படும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 2023 ஒரு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது, ஒரு சில புதிய விஷயங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. அதில் இந்த புலன் விசாரணையில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. In the investigation process, particularly in the power of the police officer to investigate, to receive the information in the criminal case concerned, immaterial of jurisdiction. ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபர் தன்னுடைய புகாரினை, தன்னுடைய பாதிப்பினை எந்த காவல்துறையிடம் அளிப்பது, in which police station is to entertain the complaint, the criminal complaint. The information should be given. Normally, the person who has suffered injury, he doesn't know where he has to go. எந்த காவல் நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று தெரியாது. அதனால் இந்த BNSS 2023, பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹீதா 2023 என்ற சட்டத்தில் அந்த ஆள்வரைக்குள், அந்த அதிகார ஆள்வரைக்குள், that is the jurisdictional court, jurisdictional police station, where the police station is having jurisdiction, that is the place of occurrence. எந்த இடத்தில் அந்த சம்பவம் நடந்ததோ அந்த காவல் நிலையத்தை இல்லாமல் எங்கு வேண்டுமானாலும், எந்த காவல் நிலையத்தில் வேண்டுமானாலும் அவர் தன்னுடைய பாதிப்பை பற்றி அந்த தகவலினை அறிவிக்கலாம் என்ற புதிய விஷயங்களை இந்த பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹீதா 2023
கொண்டு வந்திருக்கிறது. மேலும் ஒரு நபர், பாதிக்கப்பட்ட நபர் நேரடியாக செல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன், அவர் இமெயில் மூலமாகவோ வேறு எந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மூலமாகவோ கம்யூனிகேஷன் மூலமாகவோ அவர் அந்த தகவலை அந்த காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பலாம் என்ற விஷயமும் இந்த BNSS 2023 என்ற விஷயத்தில் வந்துள்ளது. மேலும் ஒரு சம்பவம் நடந்த இடம், அந்த சம்பவத்தின் தன்மை, தி நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸ். தி நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸ் இஸ் பனிஷபிள் வித் மோர் தென் 7 years. 7 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள குற்றங்கள் உண்டான சம்பவமாக இருந்தால் அதில் ஒரு ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் வந்து அந்த சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து அந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சான்றுகளை ஆய்வு செய்து ஒரு தனியான அறிக்கை வழங்க வேண்டும். ஸோ தி forensic expert may visit and give the report in the cases which is dealt with punishable with more than 7 years offences. இது பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சங்கீதா 2023 என்ற புதிய சட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன், புலன் விசாரணை என்பது முடிந்தவுடன் தற்பொழுது நீதிமன்ற நடவடிக்கைக்கு நாம் வருவோம். இந்த நீதிமன்ற நடவடிக்கையில் முதலாவதாக நீதிமன்றம், குற்றவியல் நீதிமன்றம், கீழமை நீதிமன்றத்தில்தான் அனைத்து ஆவணங்களும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. ஒரு காவல்துறையினர், தி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ், தட் இஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஆர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் மே பி கால்ட் அஸ் அ இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் ஆர் police officer, not below the rank of sub-inspector of police. So the police officer may forward the document to the judicial magistrate which is having the jurisdiction of that particular police station. So first from the FIR to up to charge sheet, the document shall be forwarded, in which the jurisdictional judicial magistrate may issue the summons to the witnesses as well as to the accused. First to the accused. The judicial magistrate may issue the summons to the accused. இதுவரை நாம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் வரலாறு பற்றியும், குற்றவியல் சட்டம் உருவான வரலாறு மற்றும் ஃபேர் ஜஸ்டிஸ் பிரின்சிபல், அதாவது பொதுவான நீதி அனைவருக்கும் வழங்கப்படுவது பற்றியும், மூன்றாவதாக தி கிரிமினல் கேஸ் விச் இஸ் இனிஷியேட்டட், ஒரு குற்றவியல் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு அந்த குற்றவியல் வழக்குகளின் நடைமுறைகள் பற்றி பார்த்தோம். இதன் தொடர்ச்சி அடுத்த பதிவில் நாம் காணலாம். நன்றி.